no one who does good. The Lord looks down from heaven on all mankind to see if there are any who understand and any who seek God. All have turned away, all have become corrupt. There is no one who does good, not even one. Do all these evildoers know nothing? They devour my people as through eating bread. They never call on the Lord, but they are overwhelmed with fear. For the God is present in the company of the righteous. You evildoers frustrate the plans of the poor, but the Lord is their refuge. Oh, that salvation for Israel would come out of Zion. When the Lord restored his people, let Jacob rejoice and Israel be glad.
we have had the final Viva, which is being held. So with God's grace, I completed the author posting. Every posting was fine. Every posting, it will start off good and end good. But for the past 2 years, my author posting was very much more difficult to handle. It's because one professor will target me so much, and for 2 years I didn't attend. My attendance was so low in Artho, and I was so afraid. Lord, this year you bless this posting, Lord. I need the attendance to write exam. I can't have all the worries in me. I can't take leave because of the sir. So God's grace, that sir came for 1 or 2 days, and mostly PGs took class for us, and my final Viva was over. After this, there will be no more ortho posting. So my final ortho posting, God has helped me to finish it victoriously, and praise God for it. The one verse that God has spoken for me, and I was so afraid while thinking about God, how it will end, or how will I get my attendance back, will I be able to write my exams. There was so much more confusion over my life, and God said, I will go ahead of you to the place this year. So this year will be different than the other 2 years. Other 2 years I've suffered a lot during that posting. So God said, He is the God who goes before us to make our paths, to make our crooked paths straight. So God said to me, I'll go before you, I'll lead you, I'll go and make everything set right for you. So in this today Viva also, I had the most nicest sir for me. He asked a really good Viva, and I prayed, God, I should not come out crying, because it's my final year. My whole my medicine is dependent upon it. So I can't stay wounded. I can't stay getting hurt by professors. I can't be sorrowful thinking about my marks. I have much more work to do. I have a longer journey to go. Lord, I couldn't able to take leave. I couldn't able to take a break and process my grief or something. I wanted to end it peacefully. So God has made me to end the ortho posting peacefully, which I feared the most. So I thank God for it. And also for the last 2 years, because of my health issues or some of my personal things, my attendance was so low, and I was so afraid, like, God, I should, my parents has suffered a lot in sending me to college. Like, I should be able to write the exams, so take care of my attendance. So God's grace, I've regained my attendance back. Glory be to God. One
യൂത്ത്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് ഒരു വാക്യം വായിക്കാം. 1 Corinthians chapter 3:11. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഒന്ന് വായിക്കുമോ? 1 Corinthians 3:11. No other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. போடப்பட்டிருக்கிற அஸ்திபாரமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அல்லாமல் வேறு அஸ்திபாரத்தை போட ஒருவனாலும் கூடாது. യേശു ക്രിസ്തു എന്നിട്ടിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നിടുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല. ആമേൻ. യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഇട്ടിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നിടുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല. ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഒരു അടിസ്ഥാനം എന്ന വേർഡ് പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സഭ പണിഞ്ഞത് ഒരു അടിസ്ഥാന കല്ലിട്ടിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അതൊരു കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമുക്കൊരു പാറയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം. നമ്മൾ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്ന ഒരു പാറയുണ്ട്, നമ്മുടെ ക്രിസ്തു എന്ന പാറ. ആ പാറയായിരിക്കണം നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനം. മീൻസ് നമ്മുടെ ലൈഫ് ഈ സഭയെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സഭയ്ക്കൊരു അടിസ്ഥാനമുണ്ട്, അതൊരു മൂലക്കല്ല്. പക്ഷെ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ സഭയാണ്. മീൻസ് നമ്മൾ ഓരോ ബോഡി ദൈവത്തിന്റെ സഭയാണ്. സോ നമ്മുടെ ഒരു മൂലക്കല്ല് ആരായിരിക്കണം? നമ്മുടെ ക്രിസ്തു ആയിരിക്കണം. ക്രിസ്തു എന്ന പാറ മൂലക്കല്ലായിരിക്കണം, ഒരു അടിസ്ഥാനമായിരിക്കണം എന്നാണ് ഈ വചനത്തിൽ പറയുന്നത്. ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസ് ഇതിനെ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യവുമായൊരു മൂലക്കല്ല് സിയോനിൽ ഇടുന്നു. ആക്ച്വലി അതൊരു ആ മൂലക്കല്ല് യേശുവിന്റെ ഒരു നാമം. ഞാൻ ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യവുമായൊരു മൂലക്കല്ല്, യേശുവിന്റെ നാമം ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യവുമാണ്. സോ നമ്മളിലുള്ള ആ ക്രിസ്തു എന്ന പാറ എന്ന ആ ഒരു മൂലക്കല്ലിന് നമ്മുടെ വാക്കുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും പറയരുത്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൽ അടിസ്ഥാനമുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ചിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ചഞ്ചലപ്പെടുത്താൻ നമ്മുടെ കൂടെ പലരും ഉണ്ടാവും. എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പൊ ജോഷുവയ്ക്കാണ് സ്കൂളിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരിക്കും. മീനനാണ് അങ്ങനെയാ. ഇപ്പോൾ സാമുവല്, നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ആഷ്ന ചേച്ചി, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ, ആ വിശ്വാസത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാനത്തെ ചഞ്ചലപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഓരോരോ ആൾക്കാരുമാണ്. പക്ഷെ ആ ഒരു മീൻസ് ആ ഒരു വഴി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വഴിയിലൂടെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് പ്രയറിലൂടെ പറ്റും. ആക്ച്വലി എനിക്കും ഡെബോറയ്ക്കും അന്നിക്കും മീൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് അതിന് സാധിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ പോസ്റ്റിങ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നിന്നിട്ട് മീൻസ് വേറെ പിള്ളേരെ പറ്റി ഓരോന്ന് പറയുക, അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായി അതിലോട്ട് പെട്ടുപോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം തൊട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ആ ഒരു ദൂഷണം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ല. മീൻസ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ ഹോളി സ്പിരിറ്റിന്റെ ഒരു പ്രസൻസ് കാണിച്ചൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഇപ്പോഴും ഒരു വലിയ സാക്ഷ്യമാണ്. മീൻസ് ഒരു ദൂഷണം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ കുറ്റം പറയുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കത് മാറി നിൽക്കാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് നമ്മളിൽ ചിന്തിപ്പിക്കും. മീൻസ് ആരെയും കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാൻ നമ്മൾ ആരുമല്ല. സോ അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. പിന്നെ മീൻസ് നമുക്ക് മത്തായി 16:13-18 വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്തീയ സഭയെ പണിതുയർത്തിയിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന കല്ല് അതിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പലരും ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തൊരു മീൻസ് 10 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് മേലെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മതം എന്തെന്ന് കേട്ടാൽ ഒരു 10 കോടിയിലധികം ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയാണ്. മീൻസ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയാണ്. പക്ഷെ അതിന് നമുക്ക് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന് അറിയാവുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ കുറച്ച് പേരുള്ളൂ. മീൻസ് ആ 10 കോടി ജനങ്ങളും ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസത്തിലല്ല, ആ അടിസ്ഥാനം എന്നുള്ള ഒരു മൂലക്കല്ല അവർക്കില്ല. പക്ഷെ അത് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലൂടെ സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോ ദൈവത്തിന് അറിഞ്ഞൂടാത്തവരോട് മാത്രമേ വചനം പറയുള്ളൂ എന്ന് ദൈവം ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ ദൈവത്തിനെ അറിയാവുന്ന ഓരോരുത്തരോട് നമ്മൾ വചനം പറയാം. മീൻസ് അവരുടെ ആ സ്ട്രെങ്ത് അവിടെ കൂടത്തേ ഉള്ളൂ. മീൻസ് ഒരു മൂലക്കല്ല് അവർക്ക് ആ ഒരു അടിസ്ഥാനം അവിടെ കാണത്തില്ല. മേ ബി അവർ പറയും അവർ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു, മീൻസ് എന്റെ ദൈവം മീൻസ് ജീവനുള്ള ദൈവമാണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു വാക്കായിരിക്കും അവർ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ അപ്പോഴും വേറെ ചിന്തകളായിരിക്കും പോകുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെയായിരിക്കും.
കേൾക്കും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് നോക്കാന്നുള്ള രീതിക്ക് അവരൊന്നും കളയും. പക്ഷെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ എനിക്ക് അവർ ഒരിക്കലും അത് മറക്കൂല. എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫ് പറഞ്ഞുതരാം. എൻ്റെ അമ്മ എനിക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞേക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ എനിക്ക് അത് വിട്ട് മാറാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ എന്തിപ്പോ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയാലും അതിനെതിരെ പോവുകയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ആ എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും. മേ ബി ചിലപ്പോൾ അതൊരു വചനം വെച്ചിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും. സോ നമ്മൾ ദൈവവചനം ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈക്ക് ആ സിറ്റുവേഷൻസും കൂടെ അവരിലോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം കുറച്ചുകൂടെ ഉറയ്ക്കും, അവരുടെ വിശ്വാസം നമുക്ക് ഡബിൾ എക്സ് ആയിട്ട് ഉയർത്താനും പറ്റും. സോ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിൽ ഒരുപാട് പേര് കാണും. അതിൽ യേശുക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനാണെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്, പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അമ്മയും അപ്പനെയും ഒക്കെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെ അത് തെറ്റാണ്, അത് ശരിയാണോ അങ്ങനെ നമ്മൾ അവരോട് പറയാൻ പോയാൽ അവർ തിരിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് പ്രൂഫ്സും കാണിച്ച് നമ്മളെ തെറ്റിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കും. മീൻസ് ഒരുപാട് നമ്മൾ ഉപവാസം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ അവരൊക്കെ എന്തിനാ ഉപവാസം ചെയ്യുന്നതേക്ക് ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നവരുമാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് വചനം വായിക്കുമ്പോൾ മീൻസ് അതിനൊരു ആൻസർ കിട്ടും. സോ ഇതിലിപ്പോ പത്രോസിനെ പറ്റി പറയാനുണ്ട്. പത്രോസ് ആണ് ദൈവമെന്ന് വിശ്വസിച്ച കുറച്ച് പേരുണ്ട്. യേശുവിനും പത്രോസിനും ഇപ്പൊ ദീപങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ടാക്സ് എന്തോ ഒരു സംഭവം യേശുക്രിസ്തുവിനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പത്രോസിനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഓക്കെ യേശുക്രിസ്തു ദൈവപുത്രൻ, പത്രോസ് ദൈവപുത്രനാണ്. ഇത് അവിടെ അവർക്കൊരു ഇത് തെറ്റിദ്ധാരണ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വരേണ്ട ആ തെറ്റിദ്ധാരണയെ നമ്മൾ ശരിയാക്കി കൊടുക്കണം. നമ്മളെ ദൈവം അതിനു വേണ്ടിയാണ് അവിടെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എതിർത്ത് സംസാരിക്കാൻ ഒരുപാട് പേര് വരും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ്. നമ്മളിപ്പോ എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട്, ഞാൻ പാസ്റ്ററിനോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എക്സാമിന് തോറ്റപ്പോൾ ഞാൻ ചർച്ചിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് തോറ്റത്. ആ ടൈമിൽ നിനക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കായിരുന്നു, ആ ടൈമിൽ നീ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ തോൽവി വരണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ദൈവം ചിന്ത കൊണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോയത് കൊണ്ടാണ് എന്നെ തോൽപ്പിച്ചത് എന്നുള്ള രീതിക്ക്. അതിന് പകരം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ അവള് തന്നെ പിന്നെയുള്ള എക്സാമിന് എൻ്റെ റൂമിൽ വന്ന് ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടേ പോളൂ. ആക്ച്വലി അവളൊരു ഹിന്ദുവാണ്, ക്രിസ്ത്യൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അവൾക്കില്ല. ഞാൻ ഇതുവരെ അവളോട് വചനം എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ അവൾ ഇന്നും വചനം വായിക്കും. ആ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി അത് നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ ദൈവം അവിടെ ഇന്നൊരു വിത്താണ്. സോ നമ്മൾ അത് അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കണം അവിടെ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ യേശുവിലെ ഒരു വിശ്വാസം വേണം. ആ അടിസ്ഥാന മൂലക്കല്ല് ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം വേണം. ആ അടിസ്ഥാനത്തിന്റെ മീൻസ് സവിശേഷതകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അടിയുറച്ച് നിലകൊള്ളാൻ പറ്റും. മീൻസ് ഒന്ന് വന്നാൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മാറാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ശാന്തിയും ആത്മവിശ്വാസവും കിട്ടും. മീൻസ് പ്രതിസന്ധികളിൽ പോലും നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ദൈവഹിതമുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയായ ഒരു ജീവിതവും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. മീൻസ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നാം നിർമ്മിക്കുന്ന ജീവിതം ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതായിരിക്കണം. വേറെ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരാൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ ചർച്ചയിൽ പോകുന്നെന്ന് പറയരുത്. ദൈവത്തിനെ പിടിക്കാൻ പോകുന്നവരെന്നുള്ള രീതി അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് ആസ് എ യൂത്ത് നമ്മൾ മാറണം. മീൻസ് യൂത്ത് മാത്രമല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഇവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ സ്കൂളിൽ ഓരോന്നും കിട്ടുന്നതാണ് അവർ വളർന്നു പോകുന്നത്. മീൻസ് ആ ഒരു ഇപ്പോഴും അവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ വിത്ത് കിട്ടിയാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ ആ മിഷണറിമാരെ പോലെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഓരോരുത്തർക്കും കൊടുത്ത് വിശ്വാസത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റും. സോ എപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കണം നമ്മളുടെ അടിസ്ഥാനം ഒരിക്കലും മാറിപ്പോകരുത്. ആ ഒരു മൂലക്കല്ല് ആരും ഇളക്കാനും സമ്മതിക്കരുത്. ഓക്കെ, നമുക്കെതിരെ എത്ര പേര് പറഞ്ഞാലും ആ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിന് മാറി നടക്കാൻ നമ്മളെ ദൈവം എന്തായാലും അനുവദിക്കില്ല. ആ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു കണക്ഷൻ ഒരിക്കലും ഒരു കാലത്തും നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയേക്കുന്ന ആ ഒരു പ്യുവർ ജെമ്മിനെ കളയും. ഇവിടെ എനിക്ക് സ്റ്റോറി പറയാൻ ടൈം തന്നതിനായി നന്ദി. ഈ സ്റ്റോറി ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ക്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നുവെച്ചാൽ കളിമണ്ണ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് കളിമണ്ണ് എന്തോ ചെയ്താലും അത് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ഒരു ഷേപ്പിൽ വരത്തില്ല.
ഒട്ടും ഒരു ഷേപ്പ് വരത്തില്ല. പക്ഷെ ഒരു ദിവസം ആ പാട്ടറുണ്ട്, അത് നല്ല ഷേപ്പാക്കി എടുക്കും. അപ്പോൾ ഷേപ്പാക്കി എടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പാട്ട് പറയുക, അയ്യോ എന്നെ വിട്ടേക്ക്, എനിക്ക് വേദനിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ പാട്ട് പറയുക, അപ്പോൾ അത് കരയുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പാട്ട് പറയുക, അയ്യോ ഇല്ല മോനെ, ഇനി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ അടുത്തത് ഈ നല്ല ഷേപ്പാക്കി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഓവനിനകത്ത് വെച്ചു. അത് നല്ല ഹാർഡായിട്ട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വെച്ചപ്പോൾ ഈ ഓവനകത്ത് നോർമലി ഭയങ്കര ചൂടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വെച്ചപ്പോൾ അപ്പോഴും കരയുക, എന്നെ വിട്ടേക്ക്, എനിക്ക് പൊള്ളുന്നു, എനിക്ക് ഭയങ്കര ചൂടാവുന്നു എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഈ പാട്ട് പിന്നെ സെയിം പറയുക, ഇല്ല ഇനി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ അടുത്തത് ഇത് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നല്ല ഷേപ്പിൽ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നല്ല ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ വെളിയിൽ വെച്ച്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ വെളിയിൽ വെച്ച ഉടനെ അതിന് പെയിൻറ്റ് കഴിയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പാട്ട് എന്താ വിചാരിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ, എന്നെ അഴുക്കാക്കാൻ പോവുക, ഞാൻ ക്ലീനായിട്ടായിരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ എന്നാലും എന്നെ അഴുക്കാക്കാൻ പോവുക ഈ പോട്ടറിനെന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കാറ്. പക്ഷെ അപ്പോൾ ഈ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പാട്ട് പറയുക, ഇല്ല എന്നെ അഴുക്കാക്കരുത്, ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് കുറച്ച് ഷേപ്പിൽ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, എന്നെ അഴുക്കാക്കാതെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഈ പാട്ട് പറഞ്ഞ്, ഇല്ല ഇനി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, നിന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ നിനക്ക് അറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ പെയിൻ്റ് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഉണങ്ങണം. അപ്പോൾ ഈ ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി സൂര്യനകത്ത് വെച്ചു. അപ്പോൾ ഈ സൂര്യനകത്ത് വെച്ചപ്പോൾ ഈ പാട്ട് പറയുക, അയ്യോ എനിക്ക് പിന്നെയും പറയുക ചൂടെടുക്കുന്ന എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ പാട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറയുക, ഇല്ല കഴിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ എടുത്ത് അത് ഒരു 1 day കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല ഉണങ്ങിയിട്ട് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയി നല്ല ഷേപ്പോടെ എടുത്തു. അപ്പോൾ ഷേപ്പ് എടുത്ത് മിററിനകത്ത് കാണിച്ചു. കാണിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ പോട്ടിനെക്കാട്ടിലും ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ടും ഏറ്റവും യുണീക്കായിട്ടുള്ള ഒരു പോട്ടായി മാറി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വേഴ്സ് ആണ് Proverbs 16:4. The Lord has made everything for its purpose, even the wicked for the day of trouble. അപ്പോൾ ഈ വേഴ്സ് നമ്മൾ എന്താ റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, എല്ലാവർക്കും ഒരു പേർപ്പസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പേർപ്പസിനനുസരിച്ചാണ് ദൈവം നമ്മളെ പണിഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പേർപ്പസ് വരുന്ന ഒരു ടൈമിലാണ്. അപ്പോൾ ടൈം വരാത്തപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, അയ്യോ ദൈവത്തിന് എന്നെ പറ്റിയൊരു പേർപ്പസ് ഇല്ല, എല്ലാവരും നല്ലവരായി, എല്ലാവരും നല്ല വളർന്നു, എല്ലാവരും നല്ലവരായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, ഞാൻ മാത്രം എന്താ ആവാത്ത, എനിക്ക് മാത്രം ദൈവം ഒരു പേർപ്പസ് വെച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ടി ആ പേഴ്സണിന് വേണ്ടി ഒരു ടൈം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ടൈമിൽ ദൈവം അവരെ ഏറ്റവും യൂണീക്കായിട്ടും ഏറ്റവും നല്ലതാക്കി അത് മാറ്റത്തുള്ളൂ. താങ്ക് യു. പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതാ വരുന്നത്. ദൈവമേ, ഞങ്ങൾക്ക് നന്ദി, ഈ നല്ല വീടിന് നന്ദി, ഞങ്ങളെ പാപത്തിലോട്ടൊന്നും വിടാതെ ഞങ്ങളെ നല്ല വഴിയിൽ നടത്തിയതിന് നന്ദി യേശുവേ, സ്തോത്രം. എടുക്കാം വാ. വൈകിട്ട് പോയിട്ട് എളുപ്പം വരണേ. എന്തിനാ? വരുമ്പോ പിന്നെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചോണ്ട് പോവാ. വന്നിട്ട് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലൊന്നും കൊടുത്തില്ല, പുതിയ വീടായതുകൊണ്ട് ഒന്നും കൊടുത്തില്ലല്ലോ. സമയം ഉണ്ടാവും. ശരി, ഓക്കെ. അയ്യോ ടൈം ആയല്ലോ, എനിക്ക് ബൈബിൾ വായിക്കണം. ഇത്രയും ടൈം ആയോ? ഞാൻ തൂക്കണം. ഞാൻ ചൂടെടുത്തില്ല.
ചേച്ചി ഇത്ര വലിയ വീട് വെച്ചിട്ട് എന്താണ് നമ്മളെ ആരംഭിക്കാത്തത്? ആഹാ, ഇത് ആരും അപ്പുറത്തെ വിട്ട ചേച്ചില്ല. ചേച്ചിയാണോ? വന്നിരിക്കെല്ലാരും. ഓ, നല്ല പ്രീമിയം ടൈംസാ. ഓ, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടല്ലേ സംഭവങ്ങളെ കണ്ടോ കേട്ടോ കേട്ടോ. ഓ, അതൊന്നുമില്ല. ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ടൈൽസും സാധനങ്ങളൊക്കെ തരത്തുള്ളൂ. നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്നും വിചാരിക്കാതെ. ഇതൊക്കെ നല്ല പ്രീമിയമാ. എല്ലാം ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതാ. നിങ്ങൾക്ക് ടിവിയോ ഫോണോ ഇവിടെ ഇല്ല? ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഗോൾ അടിച്ചിട്ടില്ല? എന്നാ ചെയ്യാനാ പാവം. ഓ, ദൈവം ഇവിടെ TV ഫോണൊന്നും തന്നിട്ടില്ല. അയ്യോ കേട്ടോ, ബോറടിയായിട്ടല്ലേ. അയ്യോ അല്ലല്ല, ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അവിടെ വരണം. ടൈം ആവുന്നേ. നിങ്ങൾ പോയിക്കോ, എനിക്ക് റെഡി ആക്കണമല്ല. ഓക്കെ. ഒരു ഇത്രയും വലിയ പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി ദൈവം നമുക്ക് തന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടിവിയോ ഫോണോ പോലെ ഇല്ല. എന്തോ ലൈഫായത്. എന്തുവാ ദൈവം നമുക്ക് പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റിയിൽ എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ടിവിയും ഫോണും പോലെ തന്നിട്ടില്ല. ബാക്കി എല്ലാവരും വന്നിട്ടില്ലേ? ഒരു ടിവിയും ഒരു ഫോണും ഇത് മേടിക്കാതെ ഈ വീട്ടിൽ എന്നെ ഹൗവനെ വിളിക്കാതെ. മേടിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്തുവാ? ഹായ് ടിവി. ഇപ്പോഴാണ് നല്ല ഭർത്താവായി. പിന്നെ ഇതിൽ ഗ്രീൻ ബട്ടൺ മാത്രമേ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ബട്ടൺ വെക്കാനേ പാടില്ല. ശരി പോയിക്കോ. എനിക്ക് ടിവി കാണണം. അപ്പൊ സുഖമാണല്ലോ. അയ്യോ, ആ ഫോൺ അവൾ പോയി എനിക്ക് തന്നു. ഫോൺ വിളിച്ചോണ്ടില്ല. ചേച്ചി, നിങ്ങൾ ടിവി വാങ്ങിച്ചോ? ഞങ്ങളൊന്നും മേടിക്കത്തില്ല. ഞങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി ഇരുന്നതാ. പക്ഷെ വരാനേ ഉള്ളൂ. അത്രേ ഉള്ളൂ. വാ, നിങ്ങൾ ഇരിക്കുക. ടി വി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്താ എപ്പോഴും ഈ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു. സൺഡേ ചർച്ചിൽ പോയാൽ ഇതിലല്ലേ നമ്മൾ എന്താ മടുപ്പാവില്ലേ നിനക്ക്? നീ ആ റെഡ് ബട്ടൺ നമുക്ക് നോക്കണേ. അതിനകത്ത് എന്താ ഇതിനെങ്ങനെ? അതിന്റെ നല്ല നല്ല ചാനൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് തന്നെ നല്ലതല്ലേ? അല്ല, അത് നല്ല അടിപൊളി ഷോസ്, എപ്പിസോഡ്, സീരിയലും ഒപ്പം അത് കണ്ണിലെ പിന്നെ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും. അതെ. വാവ്, അത് നല്ല നല്ല ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. നോക്ക്. ശരി, ഓക്കെ. റെഡ് ബട്ടൺ അല്ലേ പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്? പക്ഷെ ആധാർ എന്നോട് ഗ്രീൻ ബട്ടൺ മാത്രമേ പ്രസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പറഞ്ഞല്ലോ. ചുമ്മാ നോക്കാം. പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ സീരിയസ് അല്ലേ? ഇതിനകത്തുള്ള പട്ടുസാരിയൊക്കെ എത്ര സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പർ സൂപ്പർ. ഞാൻ ഒരു പുതിയ കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നീ വന്ന് ഇരുന്ന് കാണരുത്. ഫസ്റ്റ് വന്ന് ഇരുന്ന് കാണാൻ കണ്ട എത്ര സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ്. സൂപ്പർ സാധനം.
അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ചേച്ചിയും അവരുടെ ഫാമിലിയും ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ റെഡ് ബട്ടൺ ഡ്രസ് ചെയ്ത് സൂപ്പർ അടിപൊളി വരും. ആ വാ വാ വാ, ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ പേരാണ് സീരിയൽസ്. ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി എപ്പിസോഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന്. ഇനി നമ്മളത് ആ എല്ലാ എപ്പിസോഡ്സും കാണാം. അവരെന്നോട് എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയാമോ, നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഇത് പിന്നെ എഴുന്നേക്കത്തേ ഇല്ല സ്ഥലം വിട്ട്. ആ കണ്ടോ, ഇതിനകത്തൊരു പട്ടുസാരി വരുന്നുണ്ട്, അതെനിക്ക് മേടിച്ചു തരണേ. അയ്യോ ദൈവം ഉണ്ടല്ലോ, എന്തോ ചെയ്യുമേ. അയ്യോ അടിപൊളി സീരിയസ്. ദൈവം ഒന്ന് കാണോ, അടിപൊളിയാ. നീ തെറ്റ് ചെയ്തു, നിനക്ക് ശിക്ഷ. വാട്ടർ ബില്ലും കറണ്ട് ബില്ലും എല്ലാം നിങ്ങൾ അടയ്ക്കാം. നിങ്ങളുടെ പൈസ എല്ലാം തീരുന്നു. അയ്യോ നമുക്ക് ഇത്രയും പൈസ ഇതെല്ലാം ദൈവം തന്നെ കെട്ടിക്കോളായിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ തന്നെ കെട്ടണം. എന്തോ ദൈവമേ, സോറി ദൈവമേ. അയ്യോ ദൈവമേ. ഈ നാടകത്തിന്റെ ഒരു ഇത് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. In the Old Testament, Eve was the first woman, beautifully created, deeply loved, and placed in paradise. Yet she made a choice that changed the course of history. Her story is not just about failure, but about human nature, consequence, and the need for redemption. Today, a model Eve walks among us, not in garden, but in a world of endless choices and distractions. She faces temptation not from a serpent, but from social media, peer pressure, anxiety, and the constant demand to be enough. But unlike the Eve of old, a modern Eve has something more, the cross of Christ. She may stumble, but she doesn't stay fallen. She may face shame, but she finds her worth in Jesus. She is not defined by her past, but by grace that rewrites her story. ആധാരം
சோதனையானது வேதனை துடது துக்கம் மிகும் வேளையில் என் சுகிதாமே துக்கம் மிகும் வேளையில் உல்லாசனுக்கு ஆதாரம் நீர்தானையா என் துறையே ஆதாரம் நீர்தானையா நாம் துணையென நயந்தூரை சொன்னவர் நாம் துணையென நயந்தூரை சொன்னவர் நட்டாற்றில் விட்டாரையா கடியனை நட்டாற்றில் விட்டாரையா தனியனுக்கு ஆதாரம் நீர்தானையா என் துறையே ஆதாரம் நீர்தானையா கற்றோர் பெருமாயே மாற்றோரருமாயே கற்றோர் பெருமாயே மாற்றோரருமாயே வற்றாக்கிருபையினால்